वसल्लम। मोहतरम सामीन किराम, द ज़िंदगी मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल तासु ता बयानीगी। द दे द पारा च ज़मंग औ स्तासु ژوند द कुरान और हदीस और द शरीयत मुताबिक शी। च ज़मंग औ स्तासु ژوند द कुरान और हदीस द शरीयत मुताबिक शी, नो द दे ब फ़ायदा दई च अल्लाह ब ज़मंग न खुशाली और ज़मंग ژوند के बचैन और सुकूनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के फरमाई, वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। वही कम कस चे ज़मंग पलार की ख्वारी कई, ज़मंग द पारा ख्वारी कई, मंग दबाने लारी कुलाओ। नो लारी कुलाओल मतलब दा यो जिकिम दबाने दसे सख्त न राजी चे मुकम्मल लारा पे बंदश। दुनिया की मुसीबतों न अर्छा बांधे राजी, मुसलमान काफिर हर किस्म खल को बांधे। खुद मुसलमान जहन न परेशान कीगी। तासु गोरी सख न सख कारूशी न मुसलमान ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वर्कड़े प तकदीर बांधे च प तकदीर ईमान रावड़ा। न बस दा वही मन तकदीर की लिखली असी बम केदा न दसर द दज़रत सुमर सुकून मिलौशी। और दा कम इज़्ज़तमंदो च गैर दीन खलक दी ईमान अकीदा नहीं द तकदीर, नो अगुई टूल उमर परेशान च दा वली उशू दा संग उशू अर्स बराबर नो दा वली उशू। मंग अवतास अकीदा द चरस बराबरी बेम अल्लाह बास कारू न कई। सोगवाड़ी च मरशम मरशी, सोगवाड़ी च दुकान दे खराब शी। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। अल्लाह कल ना कल द सड़ी रिज़्क़ ढेर की कले कम की दा पे चेक कई। और दा मंगम कऊ दसे च कल मंग द बची तरबियत कऊ, कल वला कमी पैसे वर्कऊ, कल ज़्याती वर्कऊ। बाज बची ल ज़्याती वर्कऊ, बाज ल न वर्कऊ। अलक दा कमकल दे दा न पुईगी, वही मशर दे वही अकल पपुंदू के दे मंगम वही। नो दी तरीके सर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा खपल बंदीगान गोरी च दा ज़माना कम हाल के ढेर खुशहालीगी। देव जन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की गिलम कई, फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन व अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। वही कल ना कल ज़यो कसबाने इनाम कमा इकराम कमा ढेर खकमा नो बेदा ढेर खुशाली। फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन मन ज़द दी लायक मज़क ज़मा अल्लाह माल रिज़क़ राको, माल इल्म राको, माल नूम राको, स्टेटस राको, मर्तबे राकड़ला। वही कल बेद दी इंसान व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। वही दा दुमरा ज़ालिम दे कल चीज़ों सर ख आलात पिरावलम नो वही बस दा अल्लाह वर्कड़ा दा हुई चे कल ज़द द रिज़क़ लक्कम कम फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। वही मरा ज़मंग रब मंग देर एहानत ओकड़ो डेरे बेइज्जत अकड़ू। और दा संग चल ले मंग खो खुशहालीगो ब्याम दासी कीगी पता न लगी ची दासी चल भाई। अल्लाह इदा ज़माना तरफ ने इम्तिहानी ताकि से चल निस्ता टिक टाके मुंजम दे कबूल दे रोजम दे कबूल दार से दे कबूल दे होते दखबुल ज़ी इम्तिहान ना ले सब नो कमास्ता इम्तिहान वागस्तो नो से चलो शो स्ता ज़ी ताने दे पैदा करे तो वाले ज़रिए जोड़ा शवे और तुम माँ पैदा करे डारे का नो चे तो दचा न पार ज़रिए जोड़ा शवे तो दाखो सुमर इम्तिहान वाले मसलन शागिर्द लचकम दे तो सिर्फ तनख्वाह वर्के खुसुमन इम्तिहानों ने आले कल और तक गले कुला प्रे दे कल और तक माल दा शिवरानी जाल प्रे दे शगोरम च जमा दा शागिर्द खोगला न कई इम्तिहान लू कनालू और दा शान कल प्यासी दा वो को अलग हंसे सो चिदई वजह से दा शागिर्द में लग एक हुई चाले का दुकानदार मालिक हर योशी ता ख्याल दे नो शेमंग खर्च करी अलग हंसे सो दा खुद दौलत दाने वे दा खुद लस दी बस आगा शागिर्द ता पतो लगी चाले का उस्ताद यो योशी ता पाम दे और ख्याल दे नो ऐसे तो दी बंदन दुमर इम्तिहान न अले नो तो खुजमा बंदे दार समा कड़ी दी नो जस्ता इम्तिहान न शमा गले फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। वही मना रब मा सरखो नकड़ा नो दी वजह इज़्ज़तमंदो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मंग औस्ता सो इम्तिहान अली नो द इम्तिहान द पारा अल्लाह आमाल रा ली गली मुंजे रा ले गले ज़कात रा ले गले मामलात रा ले गली हुकूकुल इबाद रा ले गले
ګینې الله رب العزت داسې هم کولی شو چې یو شی هم نه وی رالېږلی او موږ ته چې خورئ څکئ او ډکېږئ او تشېږئ او بس بیا راځئ. خو دا خو هېڅ زندګي نه شوه که نه، دا خو د زناورو زندګي ده. نو د زناورو زندګي ته موږ څه زندګي وایو؟ نه، ښه ښایسته زناور دی او ښه مزېدار ګیاګانې خوري، خو څوک یې چېرته صفت خو نه کوي. وایي مړه روکې که نو زناور دی نو څه شو؟ چېرته حکومت یې ونه چلو، چېرته دوکان یې ونه کو، چېرته واده یې ونه کو، چېرته اوټونه یې ونه ګټل، دا څه شی دی؟ داسې خر دی. وایي مړه. نو چې انسان څه کې نه د انسان په خپله د انسانان هم یو بل ته وایي مړه هسې خر دی، هېڅ کې نه دی. نو د زناورو زندگی په نسبت د انسانانو هېڅ زندگی نه ده، صرف زمونږ او ستاسو دپاره استعمالېږي، نور خو پکې څه نشته. نه غریب وزیر اعظمي ولیدله، نه ګورنري ولیدله، نه چې کوم د یو ماشوم باندې چېرته مشري وکړه، ماشوم ته چې لږ داسې رابرن شي چې هغه ورته چوکه ونیسي بس بیا منډې وایي، په هېڅ کې نه دی. څه به وکړي؟ الله داسې پیدا کړي. نو اصل خو انسان دی. نو د انسان د امتحان دپاره الله عبادات راولېږل، معاملات یې راولېږل، حقوق یې راولېږل، مشري کشري راولېږله، حکومت کول، دوکانداري کول. نو دې کې به څنګه چلېږي؟ الله سره خپل دستاویز، خپل قانون، خپل آیین هم راولېږلو. که دغه طریقې سره یې کې نو صحیح ده. بیا تاسو عجیبه خبره وګوره واورئ که نه، قرآن او حدیث مسلمان چې په کم ملک کې اوسېږي یو شان دی، یو شان دی، اسانې طریقې دي د هر چا دپاره، ګران حسابونه هم پکې نشته دی. یو ځل چا تپوس کو یسألونک عن الاهله، نبی علیہ السلام ته دا میاشت دپاره ده، وایي قل هي مواقیت، به دا د وخت پېژندلو شی دی، اسان کار دی. روژه به کومه میاشت کې نیسي؟ جي حساب کتاب به څنګه کوو؟ جنوري فروری ما ته نه یادېږي. وایي دا سترګې دې سپوږمۍ ته کوه چې پوره کېږي، بس میاشت پوره شوه، چې بیا نیمېږي نیمه میاشت کمه شوه، چې بیا ختمېږي نیمه میاشت ختمه شوه، چې بیا راخېږي بیا ده. نو پروفیسر صاحب هم پې پوهېږي او دغرنګې عزتمندو زمیندار هم پې پوهېږي، اسان حسابونه دي. جی مونځ څنګه کوو؟ بس مونځ دا دی چې کوم دی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، بس دا ګور غروب شمس دی، طلوع شمس دی، کله نور پریوزي او کله راخیږي او کله مینس کی، بس دې درې ټایمو کې مه کوه، باقي کوه د ورځې سر کې کوه، ورځې اخر کې کوه، ورځې مینس کې کوه. اسان حسابونه دي، ظهر اثر هر سړی پیژني، سار غرمه ماښام. نو الله رب العزت عزتمندو ټول مسائل را لیږلي بطور امتحان. نو امتحان کې عزتمندو عند الامتحان یکرم الرجل او یوهان، د امتحان دو صفتونه دي، یا به عزتمندو عزت درته ملاویږي یا به ذلت ملاویږي، یا به پاس کېږي او یا به فیل کېږي. امتحان سړی ذلیله کوي، امتحان سړی اوچتوي، کامیابوي. ځکه چې امتحان ونه شي نو فرسټ نمبر به چاته وی، کامیاب به چاته وی او ناکام به چاته وی. هر سړی به وایي همچو دیگرې نیست، زما په شان بل څوک نشته. وایي را مخکې شه دا ګز او دا میدان چې پته دې ولګي. نو دا قرآن او حدیث او دا دین د ګز او د میدان خبره ده. یو سړی وایي زه تکړه یم، نو الله وایي فاستبقوا الخیرات، دا د خیر کارونه دي، ریس ولګوه. چې کم یو مخکې ورسېدلو، سم ورسېدلو، صحیح ورسېدلو، بس ته وګټله. او چې پنچر شوې لاره کې او ټانګه ټانګه کېږي او دا حکم کو نه کم، بس ځان به درته معلوم شي چې څومره اوبو کې. فاستبقوا الخیرات، دا خیر دی. مسابقه ویلی کېږي چې کله انسان ریس ولګوي. پخوا به د ګړدول ریس و، د اسونو ریس و، نو دې ته به عربیانو مسابقه ویله. یا نن سبا عزتمندو د سایکلو او موټر سایکلو د منډې ریس وي، انسان خپل ریس وي. نو کوم سړی چې ریس وګټي عزتمندو څومره خوشحاله وي، ټایټل ورته میلاو شي، نوم ورته میلاو شي. نو الله وایي دقه شان به په آخرت کې مي، ستا به نوم اوچتي چې دا فلانی کامیاب انسان، ان فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا یشقى بعدها ابدا. دلته دا دومره ټایټل والا شو، دومره کامیاب شو چې د نن نه پس به ناکام هم نشي. دنیا کې خو یو څو کاله ته ټایټل وګټې، نوم وګټې، بل کس د باندې راشي وایي هلکه ایوارډ بل یوړلو، هغه بل کیسه ختمه، نوی ایوارډ جوړ شو. هلته داسې نه ده، یو ځل کامیاب شوي بس کامیاب او که ناکام شوي ان فلان ابن فلان
قد شقی شقاقا لا يسعد بعدها ابدا، دا فلانه بدبخت شو، فیل شو، د نن نه پس به ښه ورځ په سترګو ویني نیوي لکه کافران. مسلمانانو دپاره همیشه دا نشته دی. مسلمانانو دپاره داسې وي چې فیل شي نو بیا ډیټینشن کې یو بل امتحان کې دوباره بیا امتحان ورکړي، زه وځي سیمایي امتحان. بعض وخت کې کومه پرچه چې د پیل وي وایي زه خیر دی آینده دا پرچه بیا ورکړه، بیا به پاس شي. داسې وي که نه؟ خو چې لازمي مضمون دی فیل کو بس بیا هغې کې نشته، دا به نه پاس کېږي. اختیاري مضامینو کې ګزاره کېږي. دقه شان ایمان لازمي مضمون دی چې ایمان د سره نور د سره یو شی هم نه وي که نه همیشه به نه ناکام کېږي. دا عجیبه خبره ده. که بالفرض هلته ته سزا میلو شي، بل څه میلو شي، شفاعت سره به وځې، زوی به د قاري صاحب وي، مولوي صاحب سره به د تعلقات وي، هلته هم دا قیسې چلېږي ښه، خو هلته جایز څیزونو کې چلېږي. هلته څه کې چلېږي؟ جایز څیزونو کې. چا سره یې سخي کړي که نه، لکه زوی دې عالم کړی دی نو خواري دې کړې ده، دا داسې نه شو لکه هغه چې بچ کړي، دا داسې شو لکه تا په خپله ځان بچ کو، ځکه خواري ورسره تا کړې ده. د عالم عزت دې کړی نو دا ستا کار دی، تا عزت کړی کار، نو د دې عزت ثواب درته میلاویږي. نو دنیا آخرت کې د خپل عمل ثوابي هر ثواب چې سړي ته میلاویږي. نو د دې وجې نه عزتمندو انسان هر وخت امتحان کې دی، او امتحان په ورځو کې د هلکان څومره یریږي چې چا تیاري کړي هغه هم یریږي، چې پرچه ورته ټوله یاد وي بیا هم یریږي، هسې بې سبه د دې ورو وي. دې وجې نه الله رب العزت وایي که د آخرت د امتحان نه خبر شوی هر څه به میر شي. څه مطلب؟ کله نه کله دلته امتحان وي سړي نه روټۍ یری. الله وایي د آخرت امتحان کې به خلکو نه خپل بچي میري، خپل مور او پلار به هم تېري. دومره سخت امتحان دی. ان زلزلة الساعة شیء عظیم. الله وایي د زلزله د آخرت نه ده، د قیامت وایي دا ډېر لوی شی دی چې الله ورته لوی وایي. نو سوچ وکړه یوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. وی عجیبه کار بھائی. وی که یو ښځې په خېټه باندې حمل بالفرض مثال موږ ته ورکوي، او چې تا ورته آخرت ورځ یې ولیدله وایي حمل به دې پرېوځي، دومره یری ده. او د مرضعې ښځې نه د پی ورکوونکي ښځې نه به خپل بچی میر شي. د کومې ښځې چې بچی وشي که نه په دې وخت کې د ټولو نه ګران دی ته دا خپل بچی، د سرکوز یې خاوند نه ورته بیانوي دومره، او نه دې خاوند ته دا ښځه به یې دومره ګرانه یو خپل به زما بچی زما بچی زما بچی. هغه ښځه چې چا ولا بچی راوړي هغه ته چې کوم دی یو ظلم نه ګوري، بچی او بچی، او ښځه هم داسې کوي. نو دا بچی انسان ته د مینې یو مثال دی چې په دغه وخت کې یو ښځې چې ماشوم شوی او ته ورته چې ته راځه واده له، وایي د دې بچي به مې څه کېږي؟ نه دې نه بغیر نشم تللی، دا ماشوم چېرته هم نه پرېږدي. او سات پس وایي بچی څنګه چې پردی بچی هم په ژړا شي، خلک زما بچی خو به نه جاړي. الله وایي د قیامت داسې ورځ ده که نه چې داسې بچی به هم پکې څوک یاد نه کړي. لکه ماشوم ورته مخامخ پروت وي، یو تصور موږ ته ښیي، او د قیامت ورځ ده یو ماشوم دی، یو ښځه راپاسې ده وړوکی ماشوم ورسره غی کې دی، مثال ښیي، او یکدم د قیامت ورځ پې برپا شوه راله، او دا ماشوم چغې او سورې وایي چې مثلا پی وایي مور به یې وله نه ورکوي چې زه بچی خپل غم کوه. حالانکې په داسې وخت کې دا د میړه غم هم نه کوي، ښځه د مور پلار هم غم نه کوي، د ګاونډیانو غم هم نه کوي، وایي په قلار کښېنه ماشوم مې جاړي، او ماشوم له الله وایي بیا به چې کوم دی د ماشومانو پلار هم نه پېژني. او وی وتر الناس سکارا، وی دا به څنګه چلی؟ وی مړه داسې کار به وي که نه لکه د نشیانو یو سر، لکه ټول کسان چې ګنګ سي. بعض وخت کې داسې کار وشي که نه هغه علاقه ټوله ګنګ سي. وی د قیامت په ورځ به دا ټول داسې ګنګس وي که نه چې دا زلزله وګوري. وتر الناس سکارا، ته به ګورې وایي که ټول چېرته نشیان دي، ټول پوډریان دي، په ځان نه دي. وی چې څه نشه به وي، وایي وما هم بسکارا. هلته سرګټ مرګټ دا قیسې نشته دی چې ته وایې ورور د قیامت ورځ ده او مخکې به ته یو کش وو چې لږ طبیعت هم برابر شي. وایي هلته دا قیسې نشته. ولکن عذاب الله شدید، دا یو عذاب دی، دا به په ټولو وي. دا د قیامت ورځ چې کوم دی یره نه ده، دا عذاب نه دی.
خو لکه یو مثال ته سړي ته ووایه لکه یوه شطانۍ والا غوښتې نو روب یې راځي، فوجي ماما غوښتې سړي باندې روب راځي، مشر پلار غوښتې، نو دا به داسې وي عزتمندو د الله رب العزت د حساب کتاب د تلې به یو روب وي. پیغمبر به هم یریږي، غیر پیغمبر، هر یو کس به یریږي. نور کسان خو به د ګناهونو د وجې نه یریږي، خو پیغمبران او نیکان به د الله رب العزت د ادب د وجې نه یریږي. یره دوه قسمه یي که نه، یو د مجرم یره ده او یو عزتمندو د عزت یره ده. لکه تا ته څوک وي پلانی صاحب راغلی ته پاسېږې یره کې، هلکه ولې یریږې؟ یاره ډېر محترم کس دی، ډېر عزتناک کس دی، چېرته بې ادبي ونه شي، خفه نه شي. نو د الله نه به داسې خلک هم یریږي. الله دې موږ په دغه خلکو کې شامل کړي چې د ادب د وجې نه د احترام د وجې نه راباندې یره راشي. الله به نور هم خوشحاله وي، زما دې بنده څه کړي هم نه دي اوس یریږي. دې کې انسان سره نور هم د الله مینه زیاتېږي. وایي کله چې انسان جاړي د الله مینه ورسره زیاتېږي، کله انسان په بدن باندې ویښته ودرېږي د الله مینه د سره زیاتېږي چې ګوره زه رحمان یم، زه رحیم یم، زه غفور یم، زه ودود یم، مینه کوونکی یم، زه لطیف یم، زه ډېر مهربان یم، او د انسان زما نه بیا هم یریږي، نو الله خوشحالېږي. نو بهرحال خپل اعمال درست کول دي عزتمندو، دا په امتحان کې د کامیابۍ نښه ده. چا چې ځان سره کامیابي وړي، مونځ یې صحیح وي، زکات یې صحیح، او دغه رنګې حج عمره صحیح، اخلاق یې صحیح، او نورو کسانو سره رویه صحیح وي، دا کامیاب دی. لږه ډېره یره د قیامت پر هر چا باندې به راځي، خو چې اصلي بیسک چې کم مواد دي او بیسک کم تیاری ده چې هغه تا کړي، بنیادي تیاری دي کړي، بس بیا ورځه بسم الله کوه. نو د دې وجې نه تاسو ته مختلف اعمال بیانېږي چې مونځ به څنګه صحیح کوئ، او دغه رنګې عزتمندو زکات به څنګه صحیح کوئ. نو دې حوالې سره ته د مونځ یو څو مسلې بیانو. بعض کسان تپوس کوي چې بھئی د ماښام په مونځ کې چې کله امام سره مقتدي له یو رکات میلاو شي، امام راشي، امام ولاړ وي، 2 رکات یې کړي وي، ته په 3م رکات کې راشي امام سره میلاو شي، نو دا انسان به بیا په خپل 2م رکات کې او په خپل 3م رکات کې، یو رکات خو امام سره وکړو، امام سره به ناستم کې، خو بیا ورپسې 2م او 3م رکات دی، نو دې کې به ناسته کوي که نه کوي. نو او چې کم انسان د ماښام په مونځ کې په 3م رکات کې امام سره میلاو شي، نو امام سره به هم کینی، د دې نه پس به هم کینی او بیا به هم کینی. دا یو مختصره مسله ده. په دې کې یو انټرسټنګ مسله بله ده، یو عجیبه مسله ده. بعضې کسان سوال کوي، وایي جي هغه کم مونځ دی چې په هغې کې 4 قاعدې پرله پسې راځي. 4 قاعدې، قاعده خو پېژنې اتحیات، ناسته، تشهد، وایي داسې کم مونځ دی چې پرله پسې هر رکات نه پس به کښېنې. موږ خو چې 4 رکاته مونځ کوو 2 رکاتو نه پس کښېنو که نه، که 3 رکاته مونځ کوو هم د 2 رکاتو نه پس. وایي داسې کم مونځ دی چې هر رکات نه پس پکې ناسته ده. نو دا د ماښام مونځ دی، خو داسې صورت یې داسې دی چې امام په 2 رکاته کړي وي او قاعده کې ناست دي، او ته راشي امام سره شامل شي، نو په دې کې 4 پیرې پرله پسې ناسته راځي، هر رکات نه پس باندې شروع کې هم کېناستې امام سره په 2م رکات، خو هغه رکات خو تا نه دی کړی، خو ناسته دې وکړل اتحیات، یو اتحیات شو، بیا امام پاسېدو 3م رکات ته، نو د 3م رکات نه پس بیا امام کینی، نو څو ناستې شوې؟ 2. بیا چې کوم دی عزتمندو تا نه څو رکاتونه تللي دي؟ 2. یو خو دې وکړلو، نو د 2م رکات چې ته بیا خپل کې د هغې نه پس به بیا کینی، نو څو پیرې ناسته شوه؟ 3. او بیا چې خپل 3م رکات وکړي نو بیا به کینی 4. او پرله پسې امام سره هم کېناستې، بیا په بل رکات کې بیا امام سره کېناستې، بیا دې چې خپل 2م رکات وکړو بیا کېناستې، بیا چې د خپل 3م رکات وکړو بیا کېناستې، 4 پیرې پکې کېناستې او مسلسل. نو دا د ماښام مونځ دی. عجیبه سوالات وي، نو دې ته د 4 قاعدو والا مونځ وي. بعضې ملګري تپوس کوي قضا مونځونو طریقه څه ده؟ کومو طریقو سره موږ نه مونځ تلی دی، ډېر مونځونه رانه قضا شوي، اوس کومو طریقو سره کولی شو؟ نو دې کې 2-3 طریقې دي چې کومه طریقه انسان ته اساني هغسې کول پکار دي. بعضې کسان وایي چې ټول په یو ځل وکړه، صحیح ده که کولی شي دومره ټایم د سره ډېره ښه ده،
خو اوس ته جو انټرنیشنل بیلما ځې نو بس دا دونه ډېر مونځونه په یو ټایم څنګه کې؟ نو جی بلې څه طریقه ده، بلې څه طریقه ده. پهله خو مونځ نه دي قضا کول پکار. بعض روایتو کې راځي چې انسان مونځ قضا کوي د جهنم په دروازې نوم لیکلی کېږي. مطلب د دې دی چې لکه د جهنم لاره دی هغه لیسټ کې د ځان واچو. اوس تا مخکې خپله خوښه ده واپس د ځان راوباسي، قضا مونځونه دوباره وکړه، نور مونځونه په ترتیب کا، او که لیسټ کې د نوم واچولو چې غم مه کوه چانده به رالیږم سات په سات به چې کوم دی مونځونه نه کوم، نو په ورو ورو دی نوم پکې مستقل کیږي، پرمننٹ. دو قسمه جاب وي که نه، یو چې کوم دی پرمننٹ جاب وي چې انسان ته مستقل د حکومت طرف نه میلاو شي، یو عارضي جاب وي. نو بهرحال عزتمندو قضا منځونه څنګه طریقې دې ته خیال کوه بچه. قضا منځونه څه طریقې سره کې؟ نو چې چا نه شپږو نه کم منځونه قضا شوي هغوی له خو په کار دا دي چې زر تر زره د بل مونځ نه مخکې وکړي، انتظار نه دي کول په کار. دوه درې منځونو کې عالمان بعض وایي چې تا ته یاد وي نو بل مونځ دې بیا نه کېږي تر څو پورې چې شپږو ته نه رسېدلي. دا زر زر قصه ختمه وه، ترتیب ته ځان برابر کا. خو نن سبا خو اکثر خلکو نه ډېر منځونه تلي، نو چې کله د شپږو منځونو نه انسان نه قضا زیاته شي بس بیا ترتیب ساقط شي، ترتیب ختم شي، بیا مختلفو طریقو سره دا کولی شي. ځکه اوس د ورور کار دی ډېر خراب کړی دی، دا اوس نږدې نه پوره کېږي، بس الله د سر رعایت کوي، خو ګناهګار ډېرې زر تر زره تې ځان خلاصوه. نو یو طریقې دا د عزتمندو چې ډېر ډېر مونځونه په یو ځل کوه. مثلا غرمې نه پس ودرېدلې ظهر نه بعد یو 5 ورځو مونځونه په یو ځل وکړه، پهله سهار بیا ظهر بیا ماښام، یو ورځ پوره کړه بیا بل. یو طریقې دا ده. یو طریقې دا د عزتمندو چا نه ډېر مونځونه تلي نو بعض وخت کې چې هغه پرله پسې کوي نو ورځې تېرېږي چې څو ورځې شوې او څو ورځې نه شوې، نو داسې چل وکړه چې د سهار مونځونه جدا کا، د ظهر جدا کا، د مازدیګر جدا کا. اندازه ولګوه چې مثلا سل مونځونه رانه تلي دي، د دومره ورځو دي او 100 مونځونه شو. ځان سره یو کاغذ باندې یا موبایل کې ولیکه، ځان ته میسج وکړه بالمازه 100 مونځونه درته پاتې دي، او بیا چې کوم دی چې څونه پکې بالمازه 5 مونځونه تي ووتل، د خدای شکر وباسه. دا ځان ته په خپله باندې داسې میسج کوه، نو څه نه څه عبرت به هم درته حاصلي، که نه شي کولی خیر چې کوم مونځګزار یې هغه ته وایه. نو پهله ته د سهار مونځونه ټول وکړه، د سهار مونځونه ټول په ټولو مونځونو کې یا په 100 مونځونو کې اول مونځ کوم، په ټولو مونځونو کې دویم مونځ کوم، داسې ویلی شي یا داسې ویلی شي په باقي مونځونو کې اول مونځ کوم، په باقي مونځ کې اول کوم. بس روزانه هم دقه یو نیت کوه زړه کې راوله، یا د اخر نه هم شروع کولی شي، ټولو مونځونو کې اخیري کوم بیا ورپسې بیا ورپسې بیا ورپسې. دا طریقه هم ده. درېیمه طریقې دا د عزتمندو چې به 5 وخته مونځ کې بس یو مونځ سره کوه، د سهار مونځ چې کې یا ورسره 5 د سهار مونځ قضا کوه، چې غرمې مونځ کې ظهر مونځ کې 5 سره د ظهر مونځونه کوه، 3 سره کوه، ځان له چې څومره ترتیب جوړولی شي څومره ټایم ورکولی شي، یو خو کوه. دې طریقې سره خپلې ورځې وشماره، نو چې کال دې پوره شي نو که تا نه د کال مونځونه تلي وو بس د کال مونځونه دې را سر کړه. خو دا دی چې کال خو وپایې که نه، ژوندی خو پاتې شي که نه، نو بهتره دا دی چې زر هغه وشي عزتمندو. نو دا یو بل بعضې کسانو ته یو بله مسله را پیښېږي، او دا مسله صرف په رمضان کې را پیښېږي. په رمضان کې داسې وي چې دا وتر خلک امام سره کوي، نور عام اوقاتو کې خو وتر ځان له کوي. نو کله داسې وخت کې راشي چې امام 2 رکاته کړي په 3 رکات کې شامل شي، نو په 3 رکات کې هغه دعای قنوت اللهمین نه ووایي، بیا اوس دا حیراني چې لکه دا 2 رکاته اوس کومه، نو د وتر خو په 3 رکات کې دعای قنوت وي او تکبیر وي، نو اوس هلته خو مې کړی خو هغه خو زما 3 رکات نه، نو اوس یې د 3 رکات کې بیا دوباره کوم که نه کوم، بنده حیراني. 2 ځایونو کې سړی ډېر حیرانېږي د مونځ په مسلو کې، یو د وترو دې مسله کې، بل چې کله د جنازي په مونځ کې سړی منځ کې راشي بس وار پارتې خطی چې اوس بس کوم، او پته ورته نه لګي چې څومره کم تکبیر دی، هغه هم درته بیانو.
نو په دې کې په وترو کې بس اسانه خبره ده، یو ځل دې تکبیر وکړلو اللهمین دې وویله اوم دریم رکعت هغه هم ستا هم دریم رکعت دی، څه خبره نشته، دریم ناول نه جوړېږي. نو تا نه لومبني دوه رکعتونه تللي دي، بس لومبني دوه رکعتونه دې وکړل او هغه لومبني دوه رکعتونو کې اللهمین او تکبیر نشته، بس کیسه ختمه. بس ترتیب دې نه لږ ګډ وډ شو، ثواب ستا کم شو، او کم کس چې پوره رکعتونه امام سره کړي هغه ثواب زیات او ستا ثواب کم، نور پکې څه خبره نشته. دریم د قرنګ جنازه کې چې انسان راشي ډیر حیران شي، او جنازه هلته د لږ ټیم کاري، ټول د 2-3 منټو مسلې، زیات نه زیات 15 منټه. نو چې کله شروع نه انسان راشي خو په سړي ته پته لګي چې بس تکبیر دی، دې تکبیر کې اول تکبیر کې سبحانک اللهم که سورة فاتحه سره وی هم پکې ووایه، نو دا هم ویلی شي. او دویم رکعت کې درود شریف دی دویم تکبیر نه بعد، او دریم تکبیر نه بعد دعا ویل دی اللهم اغفر لحینا، که نه درځي اللهم ربنا پکې ووایه. او دغه رنګې په څلورم تکبیر نه پسې هم نشته، سلام دی. نو کله منځ کې سړی راشي نو پته نه وي الله اکبر، هلته خو چونکې امام په جهر باندې مونځ نه وي، نو دې وجې نه سړي ته پته نه لګي چې دا اوس دویم دی که دریم تکبیر دی. نو بس راشه الله اکبر وکړه، کله ټول تکبیرونه شوي بس سلام ته نږدې د الله اکبر وکړي. نو دا یاد لري عزتمندو په جنازه کې دوه څیزونه فرض دي، یو ودرېدل فرض دي چې ودرېدی شي، قیام په ناسته جنازه نه کېږي، هسې بیسه نفل مونځ کېږي خو جنازه نه کېږي. دویم نمبر تکبیرونه پکې څلور فرض دي، دا به خامخا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله، دا څلور به خامخا وي چې جنازه کې دا مو نه ویل نو بیا راغلی څه دپاره څه تصویران خو دلته نه وباسي چې ودرېږي او سټایل کې او سټایل کې، نه دغه تکبیرونه به کې که نه چې دا هم ته نشي کولی نو څه به کې. بعض وایي ماله جنازه نه راځي، موږ تکبیر خو درځي که نه، تکبیران خو کافران لم ورځي، نعره تکبیر الله اکبر، او ودرېدلی هم شي نو نور څه غواړئ، بانی نه دي کول پکار. څه نه څه درجه کې خو جنازه کوه که نه چې نور د لیس هم نه درځي، درود شریف هم نه درځي، مثلا دعا هم نه درځي، نو تکبیرونه خو درځي که نه. نور امام صاحب ولاړ دی غم مه کوه، هغه هر څه ویلي دي، که خدای بخي به هغې به مو بخي، او که نه بخي نو ستا په دعا هم بیا نه بخي. نو بس الله دې ورته خیر پېښ کړي، او الله دې موږ ټولو ته خیر پېښ کړي. هغه پسې خو بیا موږ چا جنازه وکړله پته نه لګي زموږ به جنازه هم نصیب شي او که نه. دې وجې نه د جنازې په دعا کې اول به د ځان فکر کې راغلی مړي له، خو چې دعا کې اللهم اغفر لحینا، خدای پاکه ما ته خیر پېښ کړي، دا خو لاړو خو چېرته موږ چپه نه شو بې ټیمه یا بې ځایه. نو الله یا پرېږده، قاري صاحب ورپسې ولاړ دی، مولوي صاحب ورپسې ولاړ دی، مور ورپسې هلته صورت یاسین وویلو، او پلار یې ولاړ دی، رونه یې ولاړ دی. ته سوچ کوه چېرته هندوستان کې کفري ملک کې یورپ کې جرمني کې داسې ځای کې مړ شي چې د جنازې هم دې څوک معلوم نه وي، بیا به څه کې، او چاته پته هم نه وي، شکل کې خو دې فرق نشته دی چې دا مسلمان دی که څه شی دی، نو بیا به څه کې، او خوند وکړه چې لا د هندوانو په لاس ورشي او تیلی درته بل کړي. نو ټوله دنیا هم دې سخته تېره کړې ده، کور دې پرېغوستې او بچي دې پرېښي ورڅه دې پرېښي، او اخره کې روله لوګې هم کړې، دانیا یې کړې. نو د دې وجې نه عزتمندو تکبیرونه به کې په جنازه کې، نو چې نور د هېڅ هم درځي، امام سلام وګرځو ته الله سلام مه ګرځوه په جنازه کې، بس وایي الله اکبر، که مونځ پکې ویلې سبحانک اللهم زر ووایه الله اکبر، او اللهم صل علی محمد، الله اکبر، اللهم اغفر لحینا، ټولې دعاګانې وایه الله اکبر، وروسته سلام وګرځوه. خو زر زر یې وایه ځکه زمونږ جنازه چې وشي وروره ته وایه که چېرته خیرات دی او دا غوبل شي، مخ ګورو مخ ګورو، څه مخ ګورې، د مړي مخ ګورو، څه پکې ته ولې څه ورکې که نه ته تې سالې، وایي نه جي داسې څه کار خو مې ورسره نشته. نو اخر څه چل دی، دا چې 3 کاله په دې کټ باندې پروت و، یو ورځ چېرته تا ونه ویل چې زه دا مخ ګورم چې سړی خو خراب شوی نه دی، چېرته ولې ته تپوس لتلې، که څوک درته ووایي چې بیمار دی ورکې که مړه ده مخ یې را باندې بد لګي، داسې وایي، او چې مړ شي وایي دا مخ یې لږ راته وښایه، داسې شی شو. ټیک ده که انسان ترتیب سره ګوري کتلی شي څه ناروا نه دی. نو بعضې سړي عادت بس مخ ګورو مخ ګورو، نو یو سړي زر رامنډه کړه مخ یې ګورو، اول خدای دې غرقه ښځه ده ښځه ده لږ سوچ کوه نیت دې نه وتړلې، وایي مخ یې ګورو خو بل کي، دا د سړي عادت، بعض سړي عادت هر څه کې ګوري دا ګوري،
و یو سړی هغه بار یو شی کاته چا به داسې څه کوو نو ده به دا رومال داسې وکړو چې داسې ګوري لمن کې به څه کوو نو دا عادت و. نو یو ورځ هغه تشي میتیازې کولې چېرته او دس ماتې وچو دا ورته داسې کوي بس هغې نه پس ویرېدو بیا به د چا دغه نه کتو. هر ځای کې خو بار شی نه ګورې که نه ته ما ته وښایه. نو بهرحال عزتمندو که څوک ورته بیا وایي چې دا کټ اوچت که د دې مړي بیا وایي جي زه شوګر بیمار یم او زما بلډ پریشر دی او ډاکټر راباندې وزني شی بند کړی دی نو بیا نیغ نیغ کېږي مخکې څه لځي خو زه شاته کښېنه هلته که نه اوس به دې څوک وجقي ټیکه به یې در کړي نو بیا به دې ملا ماتی. دا د جنازې په جوماتونو کې عزتمندو ډېر ناروا وایي. الحمدلله زه چې جنازه کوم د مخکې کسان سټ ناست دي بیان چې ټیټ کېږي بس بیا خلک ترتیب سره ناست دي. ګینې دا خو بلې د جنازې په جومات کې چې حیران به شي چې داسې چل دی داسې نه دي کول پکار. نو د جنازې تکبیرونه فرض دي. تکبیرونه څه ته وایي الله اکبر چې اودس دي نه که نه اودس شریعت درته وایي زه پرېږده مړه ته همداسې خیرن ګرځې دا خاورې ځان پورې راکاږه خو ودرېږه بانې مه کوه جنازه کې بانې مه کوه مونځ کې درته وایي نه هسې بیا سبا ځان پورې خاورې نه راکاږي. او د جنازې په مونځ کې درته وایي چې ګوره دا د مسلمان اخري حق دی داسې به سبا ته مرې که څوک دله را نه شي نو خلک ستا قام به څه وایي بیا دومره یو کس خواخوږی نه و چې موږ پسې دې جنازه کې ولاړ وې. نو لحاظه نن چې ته بل چا پسې ولاړې په عزت ودرېږه یو څلور تکبیرونه ورپسې ووایه وایي خدایه پاکه ته یې وبخې داسې ووایه ځان ته هم پکې دعا وکړه. او که موږ دا مړی قبول کو او دغه رنګې او دا نیکملو یا نیکمله کس ورپسې ودرېدو نو د ټولو مغفرت هم کوم خو لږ حیا سره خو ودرېږئ عزت سره خو ودرېږئ. نو دا تکبیرونه به کې بیا به سلام وګرځئ که چا نه پکې تکبیر پاتې شو بس جنازې پاتې شو وایي قضا یې وکړمه شاباسې اوس جنازې کې قضاګانې مزاګانې نشته دی. نو دا طریقې عزتمندو دا د جنازې دغه دی. بعض وخت یو سړی وایي جي قضا مونځونه کومه دا مسلې تپوس کوي چې مونځونه رانه قضا شوي دي خو راته یاد نه دي. زمونږ ذهن د دین په کارونو کې عزتمندو ډېر زیات کمزوری شي ډېر کمزوری شي او دکان کې 200 ایټمې پروت وي موږ ته پته وي او کال پس چې حساب کوو یو شی پکې غیب وي هلکه پلانې شی ما راوړی دا خو ما قرض کړی هم نه دی دا څه شو راشه کې راځي لا دا د کال زوړ شی چې د بزیره استاد راوباسي دا څیزونه 200 نه زیات دوايانې د میډیکل سټور په دکان کې که نه او شاګرد ته چې پلانې وي چې پیناډال راواله کله کله همداسې راري ګوري مو ته نه راري زه ورته دومره یادي. په پټو سترګو باندې موږ کپړه ګز کولی شو په پټو سترګو معلومو چې کومه کپړه ده خو عزتمندو د مونځ رکعتونه 4 رکعتونو کې موږ حساب کتاب نشو کولی رانه ګډ وډېږي. وایي چې ما ته پته نشته چې څومره مونځونه رانه قضا شوي دي. نو موږ یو 2 کسان چې کله په جنګ شي یو پیسې وایي چې دومره روپۍ مې دي بل دومره روپۍ مې دي یا مثلا یو ځای کې حساب کوي چې دا روپۍ مې څومره ګټلې دي یا څومره مې ورکړي څومره مې نه دي ورکړي څه کوې وایي بس اندازه لګو موږ دلته هم اندازه ولګوه خو داسې درنه اندازه ولګوه سپکه اندازه ونه لګې لکه د نورو دپاره چې اندازې لګې 2 قسمه اندازې کله چې موږ د بل دپاره اندازه لګو نه مړه دومره حق یې نه کېږي هسې وایي خو دومره یې نه کېږي نو دا اندازه موږ بل دپاره لګو ځان دپاره نه پردی مال نه خورم خو حق مې دی سل نه دي که نه 200 دي منه زه څه د بیمانه خو درته نه ښکارم نو ځان دپاره درانه. رحمان بابا م وایي که د انصاف تله چا په لاس کې درکړه نو د بل اس او خپل خر به برابر کړي بیا خپل خر ته م وایي چې دا اس دی. نو داسې عزتمندو چې رکعتونه منځونه د نیر دي نو بس وی شماره لس بځې او شلو شماره او بس بسم الله کا او قضای شروع کا. د قرنګي مونځ کې رکعتونو کې سړی ګډ وډ شي چې 3 دي که 4 دي بس حسابونه مه کوه کم دلته اوس شماره په دې کې د خیر دی او بس 3 رکعتو شماره او 4 رکعت مو سره بسم الله وکړه پوره کا او بس که شک دی ډېر اخره کې سجده سهو وکړه بس مونځ دې صحیح شو ډېر به شکي ځان نه جوړې. یو بل عزتمندو مسله ده کله ناکله انسان داسې چل وکړي چې د ده ذهن کې راشي چې جمع شوی د جومات کې راشي مونځ وکړي پته ورته نه وي وروسته چې کوم دی بیا جمع ودرېږي لا خو جمع نه ده شوې
یا یې مثلا کور کې مونځ کړی دی دکان کې وکړو داسې تېرېدو پته ورته ولګېده چې هلکه جمع خو لا ولاړه ده وایي زه بیا وکړم نو فرض مونځ یو پیری نبی اسلام صحابه فرض مونځ یو پیره کړی دوباره فرض کې نشته دوباره به دا یو مونځ دی یو پیره کول دي نو اوس څه کول پکار دي آیا د پسې فرض مونځ والا پسې ودرېدی شي که نه او د نفلو پر نیت باندې ودرېدی شي هغه فرض کې ته نفل کوه خو نفل مونځونه په ماسخوتن کې ودرېدی شي او دغه رنګې په ظهر کې ودرېدی شي د ماښام مونځ کې ځکه نشو ودرېدی چې 3 رکعاته نفل نه د مازدیګر مونځ کې ځکه نشو ودرېدی مازدیګر مونځ نه بعد نفل نه کېږي سحر مونځ کې ځکه نشو ودرېدلی چې سحر مونځ نه بعد هم نفل نه کېږي نور خاته پورې نور نه خاته نه بعد بیا اشراق شروع شي نو دې کې داسې کولی شي بعض وخت کې سړي مونځ کړی وي زه زوړ مونځ به ورپسې وکړمه څه ورپسې وکړمه زوړ مونځ نو دا داسې دی لکه یو سړی داسې رواني بل داسې رواني نو امام بل طرف ته روان دی ته به بل طرف رواني داسې نه کېږي یو وخت کې یو ټایم والا مونځ کولی شي نو دا هغه نه چې ایک تیر دو شکار بس کنه نفل پسې وکړه فرض مونځ دې نه کېږي مثلا ته د مازدیګر مونځ کې او هغه د ماسخوتن مونځ کوي ته یې 4 رکعاته دي بس منه ودرېږه ورپسې د غرمې مونځ هم 4 رکعاته دي نه داسې نه کېږي یا تا نه زوړ یو ماسخوتن مونځ تللی دی او امام اوس ماسخوتن مونځ کې دی وایي زه مړه هغه زوړ مونځ نیت ورپسې کوم الله اکبر نو داسې نه کېږي عزتمندو حاضر پسې به حاضر مونځ کې بله یو مسله ده تکبیر تحریمه د دې ډېر اهتمام کول پکار دي د دې متعلق یو 2 مسلې دي تکبیر تحریمه د مونځ اولنی تکبیر ته وایي اول چې انسان کوم تکبیر کوي تکبیر تحریمه دې د تحریمي والا تکبیر د دې وجې نه وایي چې دا تا باندې دا څه کارونه حرام کی یعنی خوراک څښاک اوس نشي کولی بس مونځ ته به ودرېږي دا به اوس سر ته رسې دې ته وایي تکبیر تحریمه دا نوجوانان یا بعض وخت کې هلک راشي جمع ولاړی نو کله کله تکبیر هم نه وي بس ډایرک ودرېږي دا یاد لرئ تکبیر تحریمه چې تا نه ده ویلې ته مونځ کې شامل نه یي که ځان له مونځ کې که امام پسې مونځ کې تکبیر ویل څه شی دي فرض دي بعض وخت بسم الله وي بسم الله الرحمن الرحیم دې لپاره بسم الله نه ده راغلی څه څاروی خو نه للی چې بسم الله کې د هر یو شي خپله طریقه ده د مونځ طریقه ده الله اکبر الله اکبر ویل فرض دي نو که الله اکبر دې ونه ویلو او امام پسې دې دا ټول رکعتونه وکړلو امام سره دې مونځ نه دی شوی یا خو دوباره زر زر الله اکبر ووایه او که دې نه ویلو نو بس بیا به ځان لمونځ کې دویمه غلطي د تکبیر تحریمه کې دا کېږي تکبیر تحریمه چې کله امام سره سړی مونځ کوي نو امام ودرېږي دې وخت کې اقامت کېږي نو اقامت کې الله اکبر اوازونه یې کړي خیلي الله اکبر نو به دا خو دومره سوچ ورته نه کوي چې دا د امام صاحب اواز دی که شاته بادام ګل ماما ولاړ دی د هغه اواز دی به دا غریب دومره دغه دی الله اکبر نو امام له الله اکبر نه دی کړی دا مخکې نه ورباندې ولاړ دی ما مشمېره درګډې نو دا طریقې سره عزتمندو مونځ خو دې شروع شو خو د جمع مونځ دې شروع نه دی ځکه چې امام نه دی شروع نو چې انجن نه سټارټ شوی وروسته ډبې روانېږي څنګه روانې نو چېرته زلزله وه ډبه وخوځېده د خلکو یې ګاډی روان شو کېناستو پکې چې وکړو انجن نه سټارټ هم نه ډبې ته روانې ولې خیر شه ډبې ټولې تابع وي د انجن د امام نو د امام د تکبیر نه که د مخکې تکبیر وویلو هم جمع کې شریک نه لاس کې د وروسته وتړل خیر دی څه خبره نشته خو تکبیر به د امام نه وروسته وی بعض وخت دا تکبیر هم ووایي خو هغه اقامت والا تکبیر سره تکبیر الله اکبر دا وایي الله اکبر نو مونځ یې نه کېږي ځکه امام لا ولاړ نه دی نو څه ته الله اکبر نو دې ته سوچ کول پکار عزتمندو چې کله امام الله اکبر یا بالکل متصل هغه سره ووایه یا یو ټکی وروسته هغه وي الله اکبر اچ اکبر وي ته الله شروع کا یا یو ځای ورسره ووایه هېڅ خبره نه خو چې امام تکبیر ختم کو بیا دې وویلو بیا هم صحیح ده متصل مو سره صحیح ده یو ټکی وروسته هم صحیح ده خو مخکې د امام نه تکبیر ویل صحیح نه دي نو دا هغه ځایونه دي عزتمندو چې په دې کې اقتدا نه صحیح کېږي
د مونځ متعلق د یو څو مسلې وي دا مې درته بیان کړې. هغه د جادو والا بیان کې صرف 2-3 طریقې پاتې شوي دي چې څه طریقې سره انسان علاج کولی شي. اب ورته بیا بل جمعه بیان کوي.